ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی وجہ احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں اور یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے سننے والی میری ماں بہنوں کے لیے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا، مزید احسان فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، مزید احسان فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سے نواز دیا۔ اس وقت کے حال پہ ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں۔ کیا گزرا دور ہے تو فتن دور ہے، اس سے نکال کر اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ معاذ اللہ کی توفیق ہے۔ فرمایا نیکی کا کام آدمی کر نہیں سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہوتی ہے پھر نیکی کا کام کرتا ہے۔ گناہ سے بچنا وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے۔ بندہ اپنی مرضی سے کہے میں مسجد میں آتا نہیں، اپنی مرضی سے کہے میں مسجد میں آتا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے پھر آتا ہے، اور اللہ رب العزت قبول بھی کو کرتے ہیں جو طلب دکھاتے ہیں۔ طلب والوں کو محروم نہیں کرتے، بے طلبوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ تو اس وقت کے حال پہ ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ جمعہ المبارک کا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور ربیع الاول کا مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے کے اندر میرے محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اسی مہینے میں میرے محبوب کا اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا میرے رب کی ذات بہت بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ رب بہتر جانتا تھا ایک ہی مہینے میں دونوں چیزیں کیوں رکھ دی۔ میرے حضرت جی فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے کس لیے رکھ دی؟ محبوب کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہو، اور کہیں اتنی خوشی کر بیٹھے اپنے ہوش حواس کو آگے بات ہوتا ہے نا، مطلب بہت زیادہ ہی خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جائیں اتنے خوش ہو جائیں ان کو کوئی پتہ ہی نہ چلے کیا کس سے کیا کر بیٹھے۔ تو پھر فرمایا اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو اپنے پاس کیوں بلا لیا؟ فرمایا اس لیے تاکہ کہیں خوشی کا اظہار ہو تو وہاں میرے محبوب کی جدائی کا غم آ جائے، وہ برابر ہو جائے، اور میرے محبوب کے جانے کا غم ان کو زیادہ ہو جائے تو میرے محبوب کی ولادت کی خوشی آ جائے۔ وہ میرا مالک ہے، بے نیاز ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، زمین کے ذرے کو جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے، اور جتنے انسان ہیں انسانوں کے دلوں کے اندر جو چیز اٹھتی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اسی مہینے میں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا بھی اور اس دنیا سے بلا بھی۔
تو ہمارا جو موضوع چلتا آ رہا ہے میرے محبوب کی ولادت و سعادت کی شان انشاءاللہ آج ہی ساتھ ٹیکس ہوگا. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابا سیدنا عبداللہ، یعنی ایسی بات ہوئی تھی نا، اس دنیا سے چلا گیا، یعنی موت پر حق کا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا اس دنیا میں جو آیا اس نے جانا ہے. رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا اور رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مختصر وقت دے کر بھیجا ہے. ہمیشہ رہنے والی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. جنت سے آیا ہے جنت میں جائے گا. انسان جنت سے آیا ہے، جنت سے آیا ہے جنت میں جائے گا انشاءاللہ. مجھے آپ کو اللہ نصیب کرنا. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. میرے محبوب کے نانا کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے وہاب تجھے تو دو غم ہے، ایک تو جوان کے جانے کا، دوسرا جوان بیٹی کے گزرنے کا. ہمارے لائق کوئی کام ہو تو خدمت ہو تو بتاؤ. فرمایا بہت اچھی بات ہے، رشتے داروں کے کام آتے ہیں. تو اس وقت آپ میرے کام آ رہے ہو، یہ ایک پردیسی کا میرے پاس خط ہے، اس کے والدین کے پاس اس کو پہنچا. اور وہ گھوڑ سوار، ہمارا جہاں پچھلے جمعہ ختم ہوا تھا، گھوڑ سوار خط لے کر دروازے پر پہنچا. ایسے ہی ادھر تک پہنچے تاکہ چلو مجھے بول جائے تو آپ کو تو یاد ہوگا. جیسے گھوڑ سوار خط لے کر آیا، سفر دور کا ہے اور جلدی سے تیزی کیا، گھوڑا بھی ہانپ رہا ہے، یعنی شرابور ہے پسینے میں. اور آنے والا مسافر بھی، ایک خوشی کی خبر ہوتی ہے، ایک غم کی خبر ہوتی ہے. غم کی خبر لے کے آنے والے نے دروازے پر دستک دی. میرے محبوب کا دادا باہر آیا، آ کر گھوڑے والے سے پوچھا بھئی کہاں سے آیا پردیسی، مسافر کہاں سے آیا اور کس کو ملنا ہے؟ فرمایا میں بہت دور سے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، مدینے کا نام آیا. میرے محبوب کے دادا نے فرمایا جلدی بتا مسافر آنے والے، کچھ خیر کی خبر سنانا، میرا بیٹا ایک رات کے لیے وہاں ٹھہرا تھا. اب یہ پردیسی مسافر خاموش ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کب تو کہتے ہاتھوں سے خط نکال کر میرے محبوب کے دادا کے ہاتھ میں دیا. میرے محبوب کے دادا نے خط دیکھا اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، وہیں گئے. جوان بیٹے کا غم بزرگوں کو پتا ہوتا ہے. بیٹا تو بیٹا ہے، میرا بھائی چھٹے نمبر پر دنیا سے گیا، 2 سال ہونے والے. ابھی کل رات میں مجھے اس کی یاد آ رہی تھی، میرے 24 گھنٹے تو یہ صحیح تھی. تو وہ بزرگ آدمی بزرگ ہو اور جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے اور یکدم خبر ایسی مل جائے تو پھر کیا حال ہے. مسلمانوں میرے محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی میں تھوڑی ہی دیر پہلے میرے محبوب کی والدہ سے فرمایا اور میری بیٹی آجا کھانا کھا لے. عرض کیا اما جان مجھے بھوک نہیں، مجھے پریشانی ایسی لگ رہی ہے، آمنہ تیرے اوپر کوئی صدمے کا پہاڑ گرنے والا ہے، میں کھانا نہیں کھاتی. اتنی ہی دیر میں یہ چلتے چلتے بات میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے پاس بھی پہنچ گئی. بات پہنچی تیرے سر کا تاج اس دنیا میں نہیں رہا. اب دیکھو مسلمانوں، سوچو، جوان خاتون ہو، شادی ہوئی، 23 دن میاں بیوی مل کر رہے ہوں، مہینہ ڈیڑھ مسافر بن گیا، انتظار کیا ہو میرا خامد آنے والا ہے اور خبر مل جائے وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو کیا حال بنتا ہو. غم آ گیا، غم کی تاری آ گئی اور پریشان ہو گئی. اور آج کل بھی ہمارے علاقے کے اندر، ملک پاکستان کے اندر ضرور کچھ ایسا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے جو آج کل ہمارے علاقے میں بنا ہوا ہے. کیا بنا ہوا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہوتا تو موت پر حق اللہ کی طرف سے آتی ہے. کسی کا جوان بیٹا چلا گیا، جوان بھائی چلا گیا، اب وہ
खातून बेवा हो गई। अब चाहिए दस्तूर ये है भाई उसका कोई यानी जेठ हो उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाए, यानी वो खातून घर के अंदर ही है, देवर है तो उसके साथ निकाह कर दिया जाए, यानी उस खातून को परेशानी ना हो। और आज क्या होता है, भाई के किसी का चला गया, आगे मुख्तियार घर के भाई हैं तो वो उस खातून को धक्के मारकर निकाल देते हैं, कहते हैं भाई हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तेरा यहाँ ठिकाना करो। ये मैं वो बात बता रहा हूं जो हालात चल रहे हैं, जो मेरे सामने आते हैं, जो मैंने ये सुने हुए। बुजुर्ग हैं यानी उनका बेटा दुनिया से चला गया, वो कहते हैं और लड़की तेरा इधर कोई काम नहीं, हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा, तेरा इधर क्या काम। भाई जब तुम उसको उसके साथ उसकी शादी करके उसको बहू बनाकर अपनी इज्जत बनाकर लाए थे, क्या उस वक्त तुम्हें नजर नहीं आता था कि हमारे बेटे पर ऐसा हाल आ गया तो फिर हम क्या करें? ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी इज्जत है, उसी के सर पर हाथ रखो। उसके मुताबिक देखो उम्र ज्यादा हो गई, स्त्री शादी के काबिल और नहीं है तो फिर भी उसकी देखभाल करो, उसके खर्च करो। मेरे आका ने क्या फरमाया, बेहतरीन सदका अपने घर वालों पे खर्च करो। उस वक्त वो खातून सही उम्र की है तो उसके मुताबिक जेठ हो तो वो निकाह कर ले, देवर है तो वो कर ले, गरीबी को ऐसा नहीं चाहे तो उसके साथ निकाह कर दिया जाए, ना कि उसको दलील करके कर दिया। उसके बच्चे हैं तो उन बच्चों के ऊपर सर पे हाथ रखा जाए। तो मेरे महबूब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाला के पास खबर पहुंच गई, तेरा सरका इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह की तरफ रुजू कर दिया। ऐ मेरे अल्लाह मेरे सरका ताज को तूने ले लिया। ये कायनात के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं, ऐसा हालात बन चुके हैं, अपनी बच्चियों को लोग जिंदा कर गोल करना शुरू कर दिया। अल्लाह इस आने वाले मेहमान को कायनात का सरदार बनाकर भेज देना। मां की दुआ हो रही है, दिल ही दिल में दुआ की पुकार उठ रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया होगा, ऐ आमना परेशान क्यों होती है, घबराती क्यों है, ये तो वो आएगा, वो कायनात का सरदार बन के आएगा जिसका कोई सहारा नहीं होगा, उसका तेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह सहारा होगा। एक मौके पर मेरे महबूब तशरीफ लेके जा रहे थे, एक बच्चा रो रहा था, मैं कुर्बान हो जाऊं उस नबी के उम्मती हैं, शान वाले नबी के शान वाले उम्मती। मेरे महबूब ने फरमाया, बच्चे क्या बात है, क्यों रो रहा है? अर्ज किया, मैं रो इसलिए रहा हूं, मेरा अब्बा मेरी अम्मा दुनिया में नहीं, मैं यतीम हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं कुर्बान हो जाऊं। मेरे महबूब ने फरमाया, तुझे किसने कह दिया, तुझे किसने सबक दे दिया, तेरा कोई नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हूं। मेरे आका ने फरमाया, मैं जो हूं, क्यों रोता है? बिन हारिसा मेरे महबूब ने गोद में नहीं लिया, वो तो आपने सुना ही होगा कुछ वाकया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा गमज़दा है, परेशान है, अल्लाह की तरफ रुजू कर रही है, इसलिए फरमाया जो बंदा दुख में होता है ना उसको दुख वाला ही जानेगा, सुख वाले को क्या पता, जो सुख में है उसको क्या पता दुख के हालात क्या कैसे। कोई बेवा हो गई तो कोई और बेवा होगी तो उसको पता होगा बेवी का हाल क्या होता है। जो कोई बच्चा यतीम हो जाए उसको पता होगा यतीमी क्या चीज है। जिसका अब्बा इस दुनिया में नहीं उससे पूछ कर देख अब्बा की कदर क्या है, जिसकी अम्मा इस दुनिया में नहीं उससे पूछ कर देख अम्मा की कदर क्या है। मेरे महबूब के अब्बा ने अपने वालिदैन की कदर करके दिखाया, यदि फर्माबरदारी की थी ना, गुज़िश्ता जुमे मैंने अर्ज किया था, मेरे महबूब का अब्बा और मेरे महबूब की अम्मा रह रही हैं, मेरे महबूब के दादा ने बुलाया, बेटा अब्दुल्ला इधर बात सुन, हाजिर खिदमत हो गए। हमारे इलाके के अंदर गंदू में ही तिजारत करती है, गुज़िश्ता जुमे में आपने सुनी लिया, फर्माबरदारी की है और उधर रब की तरफ से कुछ और फैसले। तो सैयदा आमना मेरे महबूब की वालदा ने एक जुमला कहा, फरमाया दुखिए दी गल नो दुखिया सुनदा ते सुखिए नू की खबरा।
दुखिए निकालनो दुखिया सौदा ते दुखिए नु की खबर सजन जिना दे टुर जाते तो रोमन वेग की खबर कब्र पर जाकर जिसका दुनिया से चला जाए वो कब्र पर खड़ा होकर उससे उस वक्त देखो उसकी आंखों टूटने लगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालिक कायनात ने फरमाया आमना परेशान क्यों होती है, ये तो कुल कायनात का सरदार बन के आएगा। मेरे महबूब की बात ना रह रही है। इधर मौसम बहार आ गया। अल्लाह की शान ऐसी जिस महीने में यानी ये महीना रबीउल अव्वल का मेरे महबूब की विलादत है, इसी महीने में जितनी भी औरतें यानी पेट के साथ थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे महबूब के सदके सबको बच्चे था। बेटी किसी को नहीं, सबको बेटे था। मौसम बहार आ गया। उधर मेरे महबूब की वालिदा रुज़ाई अम्मा जिसका नाम है हलीमा, आप सुनते रहते हैं। अम्मा हलीमा ने अपने घर वाले हारिस को कहा भाई मौसम बहार है, इस मौसम बहार के अंदर मैंने सुना है बच्चे पैदा होते हैं, तो हम ऐसा करें वहां चले जाएं मक्का के अंदर, वहां से कोई बच्चा ले आए, उसकी खिदमत करेंगे तो कुछ मजदूरी मिलेगी। ये मशवरा हुआ। घर वाले ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा कर लो। मेरे महबूब की वालिदा रुज़ाई वालिदा जिसका नाम हलीमा, ये दाई माई है और दाइयां सब आगे मिल गई, इकट्ठी हो गई, मशवरा हो गया कि किस दिन जाना चाहिए और तैयारी बन गई। मशवरा हुआ कि फला दिन फला टाइम निकलना है। सब अपो अपने हिसाब से आ गए, अपो अपनी सवारियां लेकर आ गई, साथ साथ दामद भी आए। और मेरे महबूब की ये जो वालिदा है जिसका नाम हलीमा है, इसके पास जो सवारी है वो बड़ी कमजोर है, चाची बड़ी कमजोर। सुनते रहते हैं आप ज्ञान ना तो जल्दी सुनते रहते हैं। सवारी बड़ी कमजोर है। वहां बैठ गए, उसके ऊपर लकड़ी का जिसको कुदावा कहते हैं, लकड़ी का यानी उसके ऊपर बैठ के उसको बांध दिया तो रवाना होने लगे। और उधर मेरे महबूब की वालिदा अपने घर रह रही है। इधर इनका मशवरा शुरू हुआ। मेरे महबूब की वालिदा रहते रहते और जैसे जैसे मेरे महबूब की वालिदा चलती है, मेरे महबूब की अभी आमद नहीं हुई, वालिदा के पेट में ही है, पैदा नहीं हुए, लेकिन शान देखो मेरे महबूब की वालिदा घर से बाहर निकलती है पानी लेने के लिए, और बादल धूप में आती है तो बादल छाया कर। अब सुभान अल्लाह बनती है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा पानी लेने के लिए घर से बाहर जाती है। फरमाया ये बादल जो आ रहा है इसके ऊपर साया करता जाता है, कहीं ऐसा ना हो धूप लग जाए। मेरे महबूब की वालिदा कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए खड़ी होती है। पानी गुब्बारे मार कर ऊपर को आ जाता है, डोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी को रस्सी खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी निकालने के लिए जो जोर लगाना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता। मेरे महबूब की वालिदा कुएं के पास ही खड़ी होती है, पानी गुब्बारे मार कर बाहर आ जाता है। मेरे महबूब की वालिदा पानी भर कर चली जाती है और दो सहेलियां कहती हैं आमना तो ऐसा किया कर, कुएं के पास खड़ी रहा कर, हमने जब पानी भरना हो और पानी नीचे होता है हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम डोल डालते हैं, रस्सी खींचते हैं, पानी निकालते हैं, बड़ी मुश्किल उठाते हैं, जब तू पानी के पास आती है ये पानी उबाले मार के ऊपर को आ जाता है। हमने तो ऐसा किया कर, जब तक हम पानी न भर ले तो कुएं के पास खड़ी रहा कर। मेरे महबूब की वालिदा वहां खड़ी रहती, पानी भरती वो भी ले जाती है, मेरे महबूब की वालिदा भी ले जाती। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मेरे महबूब की दादी ने जिसका नाम फातिमा है, फरमाया मेरी बेटी इधर पास करो। आ गई। जब करीब आई तो मेरे महबूब की दादी खामोश हो गई, बात न कर सकी। फिर कुछ एक आधा दिन 2 दिन गुजरे, फिर बुलाया, फिर खामोश हो गई। फिर मेरे महबूब का दादा तशरीफ लाया, फरमाया फातिमा ये हमारी बेवा बहू है, लोगों ने मेरा सर का रखा है, पूछते हैं तेरे घर से अब्दुल मुत्तलिब खुशबू कहां से आती है, बड़ी खुशबू आती है, ये हमारी बेवा बहू है, इससे पूछो खुशबू जो है कौन सा लगाती है। तू जन औरत जात है वो भी
खातून है मुझसे पूछ ले। फरमाया जब दो हो जाते ना सहारा बढ़ जाता है। फौरन बोलने लगी, सरकारे मक्का मैंने तो कई मर्तबा बुलाया है और पूछने की भी कोशिश की है, जब इसको बुला लेती हूँ मेरी जबान ही बंद हो जाती, मैं पूछ ही नहीं सकती। तू मर्द है, तू जना है, तू नहीं पूछ ले। मेरे महबूब के दादा ने फरमाया मेरी बेटी की तरह आवाज सुन, हाजिर खिदमत होगी। अर्ज किया जी अब्बा जान। फरमाया मेरी बेटी ये बता तूने खुशबू कहाँ से लिया है, कौन सी खुशबू लगाती है। फौरन मेरे महबूब की दादी बोल उठी। फरमाया सहारा बन गया ना बोलने का, एक औरत करे कोई सहारा बन गया और वो ज्यादा तेजी में लगा। फौरन और सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ये ना पूछ इससे खुशबू लगाने की बात क्या करते हो, पहले इससे ये पूछ खुशबू की कौन सी है, ये कहाँ बैठती है वहाँ खुशबू आती है, कहाँ थूकती है वहाँ खुशबू है, वॉशरूम में जाती है वहाँ खुशबू है, सारी जगह पर खुशबू ही खुशबू है। इसे पूछ लगाने लोगों की बात को छोड़ दे, पहले इससे पूछे खुशबू की कौन सी है। मेरे महबूब की वालदा ने फरमाया मैं तुम्हें कुछ और बताऊं, तुम तो मुझे पागल कहोगे, दीवानी कहोगे, मस्तानी कहोगे। क्या बात है मेरी बेटी, तुम तो खुशबुएं की बात करते हो। मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ, बादल मुझ पे साया करता है, मैं रात को सोती हूँ, मुझे हूरें जो आकर हवा देती है। मुझे हर पैगंबर की तरफ से ये आता है आखिर ज़मान नबी की वादा तुझे मुबारक हो। मुझे तो ये मुशारतें मिल रही थी। अब्बा जान खुशबू मैंने लगाई नहीं, ना मैं बाजार गई, ना घर से बाहर गई, ना आपने ला कर दी। बेटी बेटी क्या है, हमने नहीं ला कर दी, आप बाजार नहीं गई, ये कैसी खुशबू है। अर्ज किया अब्बा जान ये आने वाले मेहमान की बरकत है। अब ये वक्त हुआ और टाइम भी आ गया जब मेरे महबूब की विलादत हुई। इंशाअल्लाह जिंदगी है वफा की, तो इंशाअल्लाह आमदा में ऐसी करूंगा और आप जल्द से जल्द